ओं नमः शिवाय हर हर महादेव। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करने जाऊँ मार्च मास मासिक राशिफल आपण मानक केमिति कटिब। कंप्लीट वीडियो को प्रथम शेष पर्यंत देखिए एवं निश्चित वीडियो मझे शेष में बहुत गुड़ी उपाय कहूँ से उपाय छोट छोट उपाय जदि आप करती आपण जीवन जो समस्या जो दुख ताहा धीरे धीरे दूर हम एवं जीवन में आप सुख अनुभव करेंगे एवं सब मन रखिए सुख पर दुख दुख पर सुख लगी रही है। तेणु ये भांगा पड़ा अधर्य हवा किसी कारण न था किंतु भगवान आश्रित जो लोक रही था से जीवन में केवे दुख अनुभव करे ना एवं दुख भी जब जीवन में आसे ताको सुख भाया लगी था। आज आम आलोचना करुचु मेष राशि व्यक्ति मानी मार्च मासटी आपण केमिति रेज कटिब एवं केमिति जीव। विशेषकर जदि देखा ए मासटीर मानसिक अस्थिरता वृद्धि पाइब दुश्चिंता आपन को घारिब से व्यवसाय पाई हो पारिवारिक कथा को नहीं हो चाकरी हो पिला मान कथा हो बा स्वामी स्त्री कथा हो किसी ना किसी कथा को नहीं मानसिक दुश्चिंता गति करेंगे। तेणु मानसिक दुश्चिंता जो आसी जाए जो मनीषर मन भल रुहे ना कौन सी कम तार मन लगे ना एवं भल मध्य समय थिले भी जो मन ही आपणकर भल रहा तो आपण केमिति खुशी रे। तेणु आपण मानक कही के उपाय हिसाब से आप प्रत्येक दिन सूर्य भगवान को जल अर्घ दिंतु एवं हनुमान मंदिर निश्चित आप प्रत्येक दिन दर्शन करंतु। जदि हनुमान मंदिर नाही देवादिदेव महादेवंकर मंदिर आप निश्चित प्रत्येक दिन दर्शन करने अत्यंत शुभदायक रहिबो। जदि आपण पुरुष ताहले आप हनुमान चालीसा प्रत्येक दिन पाठ करंतु आपण जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ो और जीवन में आप सुख अनुभव करेंगे। ता सहित देखा आय सामान्य टिके वृद्धि पाइब इनकम सोर्स आपण पूर्व मास अपेक्षा ए मास वृद्धि हम बढ़ विभिन्न सोर्स टंका आसो तेणु किसी अभाव में प्रायतः ए मास आप परिलक्षित हम ना। शत्रु भय मन को टिके अशांति करिपारे शत्रु आपण जेहेतु हावी हेबे शत्रु आपण को क्षतिर पहुँचे चेष्टा करेंगे किसी ना किसी समस्या आपन दवाई चेष्टा करेंगे। तेणु मोर ये कही सारी उपाय से उपाय गुड़ आप प्रतिदिन करंतु। जदि अत्यधिक शत्रु आपन को क्षति पहुँचाऊँच मानसिक दुश्चिंता दौरान बा आपणकर किसी बड़ धरण क्षति करुँचे आपण प्रत्येक दिन शिवलिंग रे सोरिष तेल आपण अर्पण करंतु देवादिदेव महादेव को। जेते बड़ शत्रु जेते बड़ आपणकर विपद रही था ताहा शत्रु मध्य दूरे था एवं शत्रु उपर आपण विजय लाभ करेंगे ये कौन सी दिमत नहीं। ता सहित जदि आपण चाकरी करिथिबे अस्थिरता देखादेव कामर भार अत्यधिक हो पारे कामर टेंशन आपन को बढ़ी पारे बा आपण काम को नहीं किसी ना किसी टेंशन रहिबार देखा जाउछि। काम भार अत्यधिक मध्य आपन दिया जाई पारे कामर चाप बढ़ी पारे बा जो ऊपर ऑफिसर रहिले आपण ऊपर संतुष्ट न रही पारंती। तेणु उपाय गुड़िक करंतु धीरे धीरे देखिए आपण जीवन जो समस्या रही ताहा मध्य दूर हम। ता सहित देखिबा आपणकर व्यवसाय क्षेत्र में आय व्यय प्रायतः समान रहिबो इनकम जेतिकी करिवे खर्च मध्य सेति करदबार देखा जाउछि। धार कर्ज न करबा व्यवसाय पई आपण पई भल रहिबो एवं व्यवसाय इन्वेस्टमेंट मध्य आपण बढ़ाई पारिबे एवं चेष्टा करंतु व्यवसाय रे कोनोसी क्षेत्र रु लोन बा काहाटू धार कर्ज न करबा पई नहले ये आपण पई टिके मानव दुश्चिंता आहुरी बढ़िबो कारण आय व्यय समान रहिबो इनकम तो आपण बढ़िबार नाही। तेणु व्यवसाय कहीं आप अत्यधिक कौटी धार कर्ज करेंगे लोन करेंगे कौटी इन्वेस्टमेंट करेंगे जी टंका व्यवसाय लगे से चलतु हे तो एमास आपण से व्यवसाय से भल ना समान तो रेणु असुविधा ना तथापि आपण ये सब जिनस टे एवॉइड करूँ। विद्यार्थी जदि आपण होते पाठ पढ़ारे आलस्यता प्रदर्शन करेंगे पाठ पढ़े ना अत्यधिक मोबाइल देखा टीवी देखा बुलवा गेम खेलवा बापा माँ कथा न मानिबा ए सब क्षेत्र में आप विद्यार्थी मेष राशि व्यक्ति होते ताहले करेंगे एवं पढ़ारे अवहेला प्रदर्शन करेंगे। तेणु जदि आपणकर गार्डियन जो मैंने रही पिला प्रति टिके नजर रखंतु एवं विशेषकर पढ़ारे भल देखा जाऊना पिलार तेणु आपण मैंने बापा माँ टिके सतर्क रहिबे।
ତାହା ସହିତ ଦେଖିବା ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ମଧ୍ୟ କାହା ସହିତ ବାଦ ବିବାଦ ଲାଗିପାରେ। ରାଗ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବେ, ବୁଝି ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କିଛି ବାଦ ବିବାଦରେ ଫସାଇବା ପାଇଁ, କିଛି ଖରାପ କାମରେ ଫସାଇବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆପଣ ତାଠୁ ସଚେତ ରୁହନ୍ତୁ। ମାନହାନି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତେଣୁ ମାନହାନି ଅପମାନ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ବୁଝି ବିଚାରି ମାସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଶତ୍ରୁ ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ଆପଣ ଡର ରହିବ। ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଦେହ ଭିତରେ ସଞ୍ଚାର କରିବ। କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ଲୋକ କୁଣିଆ ଲୋକଙ୍କର ଆସର ଆସିବ। ଘରକୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ତରଫରୁ ହେଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁଘର କୌଣସି ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବେ, ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହେବ। ଘର ଟିକେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତା ସହିତ ଧନକ୍ଷୟ ହେଉ, ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଆସିବେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତରରେ ଆପଣ ପଡ଼ିବେ, ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଧର୍ମର କର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟିକେ ମନ ବଳେଇବେ। ଈଶ୍ୱର ଉପରେ ଆପଣ ନିଷ୍ଠା, ଭଗବାନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏ ମାସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ସିଦ୍ଧି ପାଇବେ। ଆୟର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ବିଭିନ୍ନ ସୋର୍ସରୁ ଆପଣ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଧନର ଅଭାବ ପ୍ରାୟତଃ ମାସ ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଧନ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ରହିବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଦେଖିବା ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ୟା ବି ରହୁଛି। ଗାଡ଼ି ଯାନ ପ୍ରତି ସତର୍କତା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେବେ ନାହିଁ। ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ବେଳେ ମୋବାଇଲ ତ ଭୁଲରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଆସୁଛି, ଗାଡ଼ି ସାଇଡ୍ କରିକି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଆପଣ ଛିଡ଼ାଇ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲେ ଯଦି ଆପଣ ମୋବାଇଲ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଆପଣ ପାଇଁ ବିପଦ ହୋଇପାରେ। ଏ ମାସ ବିଶେଷ କରି 20 ତାରିଖ ପରେ ପରେ ସତର୍କତା ନିହାତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଆଶା କିଛି ବାଦୀ ହେବେ, କିଛି ଆଶା ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆଶା ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ। ଆଶା ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଫଳବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ମାସ ଶେଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ଏବଂ କଳହ ଯୋଗ ରହୁଛି। 25 ତାରିଖ ପରେ ପରେ ଟିକେ ରାଗ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବେ। ନହେଲେ ପରିବାରରେ କାହା ସହିତ କଳି ଝଗଡ଼ା ହେବ, ନହେଲେ ବାହାର ଲୋକ ସହିତ କଳି ଝଗଡ଼ା ହେବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦ୍ରବ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ହାତରୁ ପଡ଼ି କିଛି ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ ବା ରାଗି କରି କିଛି ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରନ୍ତି ନିଜର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷକୁ। ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି ଏବଂ କିଛି କଥାକୁ ନେଇ କାହା ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବେ। ଇଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ଯିବ। ତେଣୁ ମାସଟି ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣ 60% ଭଲ ରହିବ, 40% ଖରାପ ରହିବ। ଅଲରେଡ଼ି ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିସାରିଛି। ଆପଣ ସେ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ମଧ୍ୟ କହୁଛି। ଏ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରନ୍ତୁ। ଇଏ କୌଣସି ଦିନେ 2 ଦିନର ଉପାୟ ନୁହେଁ। ଇଏ ଆପଣ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବହୁତ କିଛି ଆପଣ ଫଳ ପାଇବେ। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ବାର ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର। এই 2ଟି ବାରରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରିବେ, ତାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ମିଳିବ। ଘାତବାର ଆପଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ରବିବାର। ରବିବାର ଦିନ ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା, ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ, ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବା ଆପଣ ପାଇଁ ଭଲ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ଆପଣ ପାଇଁ 1, 6, 8 ଓ 9 ଏବଂ ଶୁଭ ରତ୍ନ ହେଉଛି ରେଡ୍ କରାଳ। ତା ସହିତ କେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଦରକାର। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଭଗବାନ ଭୋଲେ ବାବାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଦରକାର। ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ନୃସିଂହ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ଆପଣ ଯଦି କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ବହୁତ କିଛି ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ତା ସହିତ ଦେଖିବା କେଉଁ ଦେବୀକୁ ଆପଣ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଦରକାର। ଦେବୀ ଭିତରେ ଯଦି ଦେଖିବା ମା ବଗାଳମୁଖୀ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ମାତା ଦେବେ। ତେଣୁ ବଗାଳମୁଖୀ ମନ୍ଦିର ଯଦି ଆପଣ ପାଖାପାଖି କୌଣସି ଜାଗାରେ ରହିଛି, ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦର୍ଶନ ନ ହେଉଛି ତାହେଲେ କୌଣସି ସପ୍ତାହରେ ଥରେ 2 ଥର ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଦେଖିବା ମାତା ବଗାଳମୁଖୀଙ୍କର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ଯଦି ମନ୍ଦିର ନାହିଁ ତାହେଲେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ରଖିକି ଯଦି ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ, ତାହେଲେ ଆପଣ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବହୁତ କିଛି ଉନ୍ନତି ଦେଖିତ। ଯଦି ଜାତକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ବକ୍ସରେ ମୋର ନମ୍ବର ରହୁଛି। ସେ ନମ୍ବରରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିକି ଆପଣ ନିଜ ଜାତକ, ନିଜ ସମସ୍ୟା ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଛି ତାର ସମାଧାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରନ୍ତୁ। ସମୟ ପାଇଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା ହେବି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା, ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ରହିଛି ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ହର ହର ମହାଦେବ।